بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے۔ جس طرح ہم مسلمان دو یہ تہوار کے دن مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہ بھی اسی طرح خوشی مناتے ہیں اور کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدہ کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور ان کے اس غلیظ عقیدہ کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ گویا ان عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، والعیاذ باللہ، جبکہ یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے سے کفر اور شرک لازم آتا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ کریم نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے انتہائی سخت ترین کلمات ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سے مسلمان عوام و حکام عیسائیوں کی اس خوشی میں شریک ہوتے ہیں اور ان کے دستے بازو بنتے ہیں، ان کو شاباش دیتے ہیں ہیپی کرسمس، مائی کرسمس کے نام سے۔ کتنی غلط بات ہے کہ کسی کو ایسے کام میں شاباش دینا، اس کو ان کاموں میں کامیاب کرنے کی کوشش کرنا۔ ٹھیک ہے، دین اسلام دیگر مذاہب کو ان کی عبادات سے جبراً تو نہیں روکتا، لیکن مسلمانوں کو اس چیز کی قطعی طور پر بھی اجازت نہیں دیتا کہ اسلام کے مخالف نظریات اور عقائد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایسے پروگراموں میں شریک ہوں، یا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوان نسل مائی کرسمس اور کرسمس ڈے ایسی پوسٹیں وغیرہ لگائیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیں۔ اللہ نے تو واضح قرآن میں فرما دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تقریباً ہر مسلمان کو یہ صورت بھی آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یقیناً آتا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر کہ وہ اللہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا، اور اس کا کوئی برابر ہے نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس صورت میں نصرانیوں کا رد کیا گیا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہودیوں کا رد ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ مشرکین عرب کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، اور فلاسفہ کا بھی رد ہے۔ اب کائنات کا نظام وہی چلا رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہے۔ ہندوؤں کا رد ہے جو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو خدا مانتے ہیں، اور ان مسلمان کہلوانے والوں کا بھی رد ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہیں یا نور مانتے ہیں۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا اتنی خوفناک بات ہے، قریب ہے کہ اس کی وجہ سے زمین و آسمان بھی پھٹ جائیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 88 تا 92 قرآن مقدس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے۔ لقد جئتم شیئا عدا، یقیناً ایسے لوگوں نے بہت ہی بھاری بات کہہ دی، اللہ کو بہت بڑی گالی دی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ زمین و آسمان بھی پھٹ جائیں اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ کے لیے تو یہ مناسب بھی نہیں ہے، اللہ کے لائق بھی نہیں ہے کہ کسی کو اولاد بنائے۔ کیونکہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کی ذات شاہ زور ہے، پوری دنیا کا نظام وہی چلانے والی ہے۔ دیکھیے کس قدر خوفناک عقیدہ ہے کہ اس ایک کلمہ کی وجہ سے دنیا کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ کریم نے فرمایا، سورہ کہف کی آیت نمبر 5 میں، کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، کہ یہ ایسی بولنے میں بڑی بات ہے، بری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، ایسے کلمات غلط بولتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی سچی بات ہے وہ اتنا ٹل لگا رہے ہیں، بلکہ یہ تو سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کا صبر اور حوصلہ اور انعام دیکھیں کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام درم برم نہیں کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس احد اصبر علی
अज़न समअहु मिनल्लाहि इन्नहुम लयदून लहु वलदन व इन्नहु लयुआफ़ीहिम व यरज़ुक़ुहुम, कि अल्लाह ताला से ज़्यादा तकलीफ़ दे बात पर सब्र करने वाला जो वो अल्लाह की ज़ात को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, और वो अल्लाह की ज़ात सुन रही है, उसके सिवा कोई सुनने वाला नहीं है। इसके बावजूद अल्लाह करीम आफ़ियत वाला मामला भी फरमा रहे हैं और उनकी रिज़्क़ रोटी भी बंद नहीं कर रहे। ईसाइयों के इस अक़ीदे की वजह से अल्लाह ताला ने तो मुसलमानों को ईसाइयों के ख़िलाफ़ जिहाद करने का हुक्म दिया। सूरह तौबा में अल्लाह करीम ने फरमाया, क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनून दीनल हक़्क़ मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यत अन यदिन व हुम साग़िरून व क़ालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह व क़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊन क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून, कि लोगों लड़ो उन लोगों से, जिहाद करो उन लोगों से जो अल्लाह पर भी ईमान नहीं रखते और ना आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, ना उन चीज़ों को हराम समझते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हराम करार दी हैं, ना दीन हक़ को इख्तियार करते हैं उन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई है, यहाँ तक कि वो हाथ से जिज़िया दें और हकीर हों। और यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है, नसारा ने कहा मसीह अल्लाह का बेटा है। ये उनका अपने ज़ुबानों से कहना है, वगरना उन लोगों की बात की मुशाबत कर रहे हैं जिन्होंने उनसे पहले कुफ्र किया। अल्लाह उन्हें मारे, किधर बहकाए जा रहे हैं, यानी ज़लील और रसवाओं कहाँ बहक रहे हैं। फरमाया इस आयत में अहले किताब से क़िताल का हुक्म दिया गया और उनकी 4 वजह अल्लाह करीम ने बयान फरमाई हैं। नंबर 1 कि उनका अल्लाह ताला पर ईमान नहीं है। रहा उनका अल्लाह ताला पर ईमान का दावा तो वो दुरुस्त नहीं, क्योंकि वो इसके मुताबिक नहीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तमाम रसूलों ने बताया, बल्कि वो अल्लाह पर ईमान के बजाय अल्लाह ताला की तौहीन वाला अक़ीदा रखते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने अगली आयत में फ़रमाया है, वक़ालतिल यहूद उज़ैरुन इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, और यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा है और नसारा ने कहा मसीह अल्लाह का बेटा है। यानी यहूद और नसारा अल्लाह का बेटा करार देकर उसे मोहताज साबित कर रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह, और उसकी वहदानियत का इनकार कर रहे हैं। यौम आखिरत पर उनका ईमान भी कल आदम है और वो उन चीज़ों को हराम नहीं समझते जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम की हैं। वो दीन हक़ को कबूल नहीं करते, हालांकि उसे कबूल करने के लिए उन अम्बिया के सरी अहकाम मौजूद हैं और इस्लाम के हक़ होने की वाज़ेह दलाइल उनके सामने हैं। किसी को अल्लाह का बेटा कहना ये गाली देने के मुतरादिफ़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ने फ़रमाया कि इब्ने आदम ने मुझे झुटला दिया हालांकि ये उसका हक़ ना था, और उसने मुझे गाली दी हालांकि ये उसका हक़ ना था। उसका मुझे झुटलाना तो उसका ये कहना है कि जिस तरह उसने मुझे पहली मर्तबा पैदा किया दोबारा नहीं बनाएगा, हालांकि पहली दफ़ा पैदा करना मुझे दोबारा बनाने से आसान नहीं। और उसका मुझे गाली देना ये है कि वो कहता है कि अल्लाह ने औलाद बनाई, हालांकि मैं अहद हूँ, समद हूँ, मैंने किसी को ना जना है, ना मुझे किसी ने जना है, और ना कोई मेरे बराबर है, मेरा कोई शरीक नहीं है। क्या हमारे सामने कोई शख्स अल्लाह को गाली दे तो हम उस अमल पर उनको मुबारकबाद देंगे? अगर नहीं तो फिर सोचिए कि क्रिसमस डे पर ईसाइयों को मुबारकबाद पेश करना या मेरी क्रिसमस कहने का क्या माना है? हम मुसलमान हैं, ना तो हमें मेरी क्रिसमस कहना है, ना हैप्पी क्रिसमस कहना है, ना किसी को मुबारकबाद देना है। क्यों? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो बंदा किसी कौम से मुशाबत करेगा तो वो उन्हीं में से होगा। और जो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत और अल्लाह की अहकामात और पैगामात के मुताबिक अक़ीदा और अमल नहीं बनाएगा, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक अपना अमल नहीं बनाएगा, तो ऐसा बंदा ज़लील और रसवा होगा, और ऐसे बंदे का ठिकाना अल्लाह करीम ने जहन्नम बना दिया है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनने की, उसके मुताबिक पूरी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।